सब्सक्राइब कीजिए सर्व संध्या दरबार के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। मालिक जी के सत्संग की वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल आईपैड पर देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाते समय बेल आइकन प्रेस करें और साथ में ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। जय माता दी। गल नूं अगे लैके चलीए जिद्दां ही दस्सिया कि रब दी गल करनी है, परमात्मा दी गल करनी है, सतगुर दी गल करनी है, मुर्शद दी गल करनी है, तालिब दी गल करनी है, गुरसिख दी गल करनी है, आशिकां दी गल करनी है। तो पर एक गल कहनी चाहांगे कि आशिकां दी गल आशिक ही समझ सकदे, दुनिया नहीं समझ सकती। इसलिए मियां मुहम्मद बख्श एक बहुत बड़े सूफी संत होए है, सूफी फकीर होए है, जिद्दां साईं बुल्ले शाह होए है। इसी तरह साईं मियां मुहम्मद बख्श भी एक बहुत बड़े फकीर होए है, बहुत बड़े संत होए है। जितना बुल्ले शाह दे कलाम है इश्क नूं लैके, मुर्शद नूं लैके, तो इसी तरह मियां मुहम्मद बख्श जी ने भी इश्क ते बड़े कलाम लिखे हैं। और उन्होंने अपने कलाम दे विच एक जगह बड़ा वधिया किया है कि आशिकां दी गल दुनिया अगे नहीं मुनासिब करनी। इसलिए तुहानू पहले ही दस दईए ताकि पता लग जाए, जे कोई दुनियादार बैठा है तो भाई उठ के बाहर चले जाओ, तो जे रब दे आशिक बैठे हो तो फिर बैठे रहो। क्योंकि आशिकां दी गल नूं कौन समझ सकता है? आशिक ही समझ सकता है। जिद्दां डॉक्टर दी भाषा नूं डॉक्टर ही समझ सकता है, वकील दी भाषा नूं हुण कोई वकील बैठा गल करे ना, आ दफा इन्ने सौ इन्ने इदां हुंदी है, आ दफा इदां हुंदी, वो नंबर ही बोलणगे, अगला आप ही समझ जाएगा। तो जिन्हों पता ही नहीं उन्हें कहना अच्छा दफा 302 की हुंदी है, ये दफा 44 की हुंदी है, फलाना की हुंदा, दसना पैना, समझाना पैना है। तो जिन्हों पता है उन्होंने तो इशारा करने की ही जरूरत है, उन्हें समझ लेना है। समझदे हो? इसी तरह जेडे परमात्मा नाल प्रेम करने वाले है, उस प्रभु दे नाल मुहब्बत करने वाले है, वो परमात्मा नाल दिलों इश्क करने वाले है, फिर उन्होंने तो एक इशारे की ही जरूरत हुंदी और समझ जाते कि सानू ये रब दे प्यारे फकीर संत गुरु रहबर समझाना की चाहते। हुण जरा ध्यान देना, अज इन्ने संसार दे उपर संत गुरु रहबर आ चुके हैं, पीर फकीर औलिया अवतार आ चुके हैं। उन्हां दी वाणी है, उन्हां दे शब्द है, उन्हां दे कलाम भी है, पर याद रखना उन्हां कलामां दा, ओ वाणी दा, उन्हां दे शब्दां दा लाभ उन्हां नूं ही मिलदा है जेड़े उन्हां नाल प्रेम करदे हैं। जेड़ा सिर्फ दुनिया नूं दिखावा करन दी खातर किसी शब्द नूं पढ़ लिया, किसी पाठ नूं पढ़ लिया, पर अंदर इश्क नहीं है, अंदर मुहब्बत नहीं है, तो फिर उन्हां दा पढ़ना भी व्यर्थ ही चला जाता है। जरा समझना सारे, वो तो फिर जिद्दां दसीदा ना कि एक दीमक किताबां नूं खा तां जांदी है, पर फिर भी रहिंदी दीमक ही है, कोई ज्ञानी नहीं बन जाती, कोई ज्ञानवान नहीं हो जाती। इसी तरह कई किताबां नूं चढ़ते रहंदे, यानी पढ़ते रहंदे है, पर अंदर ज्ञान दा एक भी कतरा नहीं जाता। याद तो कर लेंदे जो उस विच लिखिया है, पर अंदर इश्क दा, अंदर मुहब्बत दा, अंदर प्यार दा जरा भी उन्हां दे अंदर वो कतरा तक नहीं समांदा। इसलिए मियां मुहम्मद बख्श ने बड़ी प्यारी गल कही है कि जे रब दे पाना है, परमात्मा नूं पाना है, और ये गल सिर्फ मियां मुहम्मद बख्श ने नहीं कही, गुरबाणी भी कहती है कि जे रब नूं पाना है, परमात्मा नूं पाना है, तो जिन प्रेम कियो, जिन्हों प्रेम करन दी अदा आ गई, जिन्हें इश्क नूं समझ लिया, प्रेम नूं समझ लिया, वही परमात्मा नूं पा सकता है, वही प्रभु नूं पा सकता है। समझदे हो कि नहीं? इसलिए ये चेक करो अपने अंदर कि असीं जे हुण सत्संग च बैठे हैं और उहदियां रहमतां नूं पाना है, तो किते साडे अंदर प्रेम की कमी तो नहीं? अगर है तो फिर थोड़ा जिहा अपने प्रेम के लैवल नूं अप करिए। समझदे हो? जिद्दां बंदा कहंदा टीवी की आवाज़ स्लो है, इहनूं अप करिए। बोलो समझदे हो? जिद्दां बंदा कहंदा कूलिंग घट है, इहनूं होर वधाइए। इदां ही चाह च मिठा घट है, शक्कर होर पाइए। हुंदा कि नहीं इदां? ऐसी किसी भी चीज़ नूं स्वादिष्ट बनाने वास्ते जदों देखते हैं इहदे अंदर आ चीज़ की कमी है, तो असीं फिर जिहड़ी कमी हुंदी उहनूं वधाउण दी कोशिश करते हैं। जवाब देना, जे दाल विच नमक घट है तो तुसीं किहड़ी चीज़ पाओगे? कोई होर चीज़ पाओगे? मिर्च पाओगे? मसाला पाओगे? तुसीं कहना नमक घट है तो नमक ही पाइए। इसलिए जे रब दीयां रहमतां नूं पाना है, वो परमात्मा दीयां खुशियां नूं पाना है, ओदे घर दीयां बख्शिशां नूं पाना है, तो फिर समझ लो कि ओदियां बख्शिशां नूं पाण वास्ते सानू प्रेम वाला और विश्वास वाला लैवल की करना पैना है, अप करना पैना है। इसलिए चेक करो कि मैनू अपने मालिक ते विश्वास है या नहीं। जे है तो मैं कहां अपने अंदर कि मैनू अपने मालिक ते पूरा, क्योंकि जदों बोलदे आ ना, जदों कुछ कहंदे आ, तो बोलण दे नाल साडे मन ते ऐसा असर हुंदा है कि जो असीं बोलदे आ, साडा मन ओ चीज़ नूं
ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਸਥ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਜੀਵ ਦੇਖੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮਾਲਕੋ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਬੜੀ ਦਰਦ ਹੈ, ਕਮਰ 'ਚ ਬੜੀ ਦਰਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦਰਦ ਹੈ, ਆ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਫਿੱਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਹੋ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਦੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਦੁਖਦਾ, ਗੋਡੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਪਰ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਧਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆ ਬਸ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਆ ਗੋਡਾ ਦੁਖਦਾ ਹੈ, ਆ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਗਿੱਟਾ ਦੁਖਦਾ ਹੈ, ਆ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਸਿਰ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਰੱਬਾ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਗੋਡਾ ਦੁਖਦਾ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਦੁਖ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇਰਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੱਲਾ ਗੋਡਾ ਹੀ ਦੁਖਦਾ, ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਫਿੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬਾ ਗੋਡਾ ਕਿਉਂ ਦੁਖਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਗੋਡਾ ਕਿਉਂ ਦੁਖਾਇਆ? ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਦੁਖਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੁਖਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਛ ਲੈ, ਘਰ ਘਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਦੁਖਦਾ ਇਸ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਦੁਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭੁੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਪੰਛੀ ਹੈ, ਚਿੜੀ ਹੈ, ਕਾਂ ਹੈ, ਮੱਖੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੱਛਰ ਤੱਕ, ਭੁੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਖ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਕੀ ਕਵੇ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕੁਛ ਐਸਾ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਨ ਕੱਢ ਲੇਗਾ, ਲੈ ਪੈ ਜਾ ਮੁਰਦਾ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਦਰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਛਾ ਦਰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਲੱਤ ਵੀ ਵੱਢ ਦੇਗਾ, ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਦਰਦ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਬਾਕੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਿਰਫ ਗੋਡੇ ਹੀ ਦੁਖਦੇ, ਬਾਕੀ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਫਿੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਗੋਡੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਕਮਰ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਲੱਕ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਮਰ ਯਾਨੀ ਲੱਕ ਔਰ ਮੋਢਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦਾ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਲ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲੇਟੇ ਹੁੰਦੇ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਲੇਟੇ ਹੁੰਦੇ। ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਲੱਭੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਜੋ ਬੰਦਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਉਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਨਾ ਦੇਖਣੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਕਿਤੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਨਾ ਦੇਖਣੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਦੇਖਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਮਾੜੇ ਦਿਨਾਂ ਵੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਉਹ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਲ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਲੈ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕਦੀ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕਦੀ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੋਲੋ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣੀ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅੰਦਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੌਂ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗ ਕੇ ਇਹਦੀ ਮੰਮੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗ ਕੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬੇਟਾ ਰੋਂਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਰੋਈ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤੂੰ, ਰੋਂਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮੀ ਮਾਲਕ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਲਕੋ ਨਾ ਜਾਓ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਨਾ ਜਾਓ ਨਾ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸੱਚੀ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ? ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ?
ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ, ਹਾਲੇ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਹਦੀ? ਹਾਲੇ ਦੇਖੋ 5 ਸਾਲ ਦੀ। 5 ਸਾਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਸੇ 5 ਨੰਬਰ ਲੱਕੀ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂ ਲੱਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਲਈ 5 ਸਾਲ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ 5 ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ। 5 ਪੀਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, 5 ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ 5 ਉਂਗਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। 6 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? 7 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਫਿਰ 5 ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ? ਪੀਰ ਵੀ 5 ਕਿਉਂ ਹੈ? ਪਿਆਰੇ ਵੀ 5 ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜਲ ਵਾਯੂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਅਗਨੀ ਆਕਾਸ਼, ਇਹ ਤੱਤ ਵੀ 5 ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸੋ 5 ਦਾ ਵੀ ਰਾਜ ਹੈ। 5 ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਮੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੰਮੀ ਮਾਲਕ ਸੁਪਨੇ ਚ ਆਏ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਲਕੋ ਨਾ ਜਾਓ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਸੁਪਨੇ ਚ ਰੋਂਦੀ ਰੋਂਦੀ ਸੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਇਹਦੇ ਸੁਪਨੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਬੱਚੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਣਾ ਬੱਚੇ ਬਣ ਜਾਓ। ਬੱਚੇ ਬਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਨਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਭੂਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਮਰੇ 'ਚ ਭੂਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਭੂਤ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭੂਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰੇਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰੱਬ ਹੈ, ਪਰ ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਖਾਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਰੱਬ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਖਾਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀਦਾ ਭਾਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੀਦਾ ਨਹੀਂ ਦੀਦਾ ਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮਾਲਕੋ ਦਿਖਾਓ, ਅਸੀਂ ਕਹਣਾ ਆ ਜਾ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲਾ, ਹੁਣੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ। ਐਦਾਂ ਦਾ ਝਟਕਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅੱਖ ਹਸਪੀਟਲ ਖੁੱਲੇਗੀ, ਜੇ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗੀ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ। ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਧ 'ਚ ਘੇ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਓ ਭਾਈ ਦੇਸੀ ਘੇ, ਪਲਾਓ ਇਹਦੇ ਰਗਾ ਸੁੱਕ ਖੁਸ਼ਕ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਜੋ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਇੱਧਰ ਉਹ ਆਸ਼ਿਕ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੱਚਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਕੋਈ 2 ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਿਰੇ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਇਸ ਸਿਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ। ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਖੋਟ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਉਹਦੇ ਖੋਟਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲੱਖ ਕਮੀਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਬਣਾਓ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ? ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਰੇ ਵਰਕੇ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਗੁਲਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਬੁੱਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਲਾਈ, ਫਿਰ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਰੇ ਵਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਉਹ ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਕੋਰੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਚਾਹੇ 1000 ਵਰਗਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਲਦ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਕਿਤਾਬ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਛੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਬੁਰੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦੇ? ਬੁਰਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਵਰਕੇ ਹੀ ਕੋਰੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਕਿਤਾਬ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਵੋਗੇ, ਭਾਈ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪੁਸਤਕ ਦੇ, ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੜਨ ਪੈਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਰੇ ਵਰਕ ਯਾਨੀ ਵਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਪੇਜ, ਕੋਰੇ ਵਰਕ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਕ ਲਿਖਿਆ, ਮੁਹੱਬਤ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਰੇ ਵਰਕੇ ਬੈਠੇ? ਪਰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਕੋਰੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ।
ਪਰ ਲਿਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕੋਰਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਔਰ ਕੋਰਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ, ਜੇ ਕੋਰਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੋਰਾ ਭੇਜਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਰੰਗ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਘਸਮਾਨ ਜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨਾ, ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗਾਣਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਵਰਗਿਆਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਰਕੇ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਰਕੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਆਵੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ? ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸੋਚਾਂ ਜੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੋਚ ਜੜਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਰੇਜ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਰਬੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਗਲਤ ਮਲਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਇੱਕ ਰੇਜ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਲਤੂ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਬੇਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਡਰੀ ਜਾਣਾ, ਸਤਸੰਗ ਬਹਿਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉਹ ਜੋ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਹੁਣ ਕੋਰਾ ਹੋਣ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਰ ਹੀ ਭਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਡਰਾਇੰਗ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਡਰਾਇੰਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਲੈ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਡਰਾਇੰਗ ਬਣਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਬਣਾਵਾਂ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਬਣਾ ਵੀ ਲਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮਿਟਾਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰ ਭਰਮ, ਭੁਲੇਖੇ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ, ਅਫੀਮ ਦਾ, ਚਰਸ ਦਾ, ਗਾਂਜੇ ਦਾ, ਪਰ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਔਰ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਛੁੱਟ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਅਗਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਛੁੱਟ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਝੂਠ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਹੋਵੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਹੋਵੇ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਹੋਵੇ, ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਹੋਵੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਹੋਵੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਦਾਗ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਟਾਏ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਹਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਝੂਠ ਦਾ ਦਾਗ ਬੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਈਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਦਾਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਫ਼ਰਤ ਬੜੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਦਾਗ ਨੂੰ ਮਿਟਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਹਿਮਤ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਹਨਤ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਰਹਿਮਤ ਤੇਰੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੱਸ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਕੱਪੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਡਰੈਸ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਦੱਸੀ ਯਾਰ ਆ ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ? ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਬੜੀ ਆਸਾਨ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਚਾਹੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਾਂ WhatsApp ਤੇ, ਆ ਦੇਖੀ ਜਰਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਗੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ 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 ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਕਰਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਤਾਂ ਬਦਲ, ਐਦਾਂ ਕਰਦਾ ਆਪ ਤਾਂ ਠੀਕ। ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਦੱਸ ਮੇਰਾ ਕੱਪੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਆ ਦੱਸ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਆ ਦੱਸ ਮੇਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਆ ਦੱਸੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਘਰ ਦਾ ਪੇਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪਰਦੇ ਲਵਾਏ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਨਵੇਂ ਸੋਫੇ ਲਏ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਆ ਡਿਨਰ ਸੈੱਟ ਲਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗਿਣ ਕੇ ਦੱਸੀ ਅਸੀਂ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਪੈਰੀ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਦੇਖੀ ਨਵੇਂ ਬੂਟ ਲਏ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ? ਫਿਰ ਹੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਥੋੜੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ
ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੱਸ ਲਿਆ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ ਹੀ ਇੱਕ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰੰਗ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਤਸੰਗ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੱਸਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਾਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੰਗਰ ਨਾਲ ਘਰ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਮਤਲਬ, ਸਤਸੰਗ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਈਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਉਦਾਸ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ ਰਾਜ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੱਸੀ ਜਾਵੇ ਮੁਸਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਦੱਸ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਕੱਪੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਦੇਖੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੱਪੜਾ ਮੇਰਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਮੇਕਅਪ ਬਾਰੇ, ਘਰ ਦੇ ਰੰਗ ਬਾਰੇ, ਘਰ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇਖੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਚੰਗੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਮਾੜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਬਾਰੇ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਨਾ ਜਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਆ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਹਾਲੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਚੰਗੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮੇਰੇ ਰੰਗ ਸਾਫ਼ ਦਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਾਲਾ ਆ, ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬਦਸੂਰਤੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਆ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗੰਦਗੀ ਇਕੱਠੀ ਹੈ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਨਹਾਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਨਹਾਤਿਆਂ ਧੋਤਿਆਂ ਮਿਲਦਾ, ਮਿਲਦਾ ਡੱਡੂਆਂ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੇ ਰੱਬ ਨਹਾਤਿਆਂ ਧੋਤਿਆਂ ਮਿਲਦਾ, ਮਿਲਦਾ ਡੱਡੂਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਰੱਬ ਜੰਗਲ ਫਿਰਿਆ ਮਿਲਦਾ, ਮਿਲਦਾ ਗਊਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗਊਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਜੰਗਲ 'ਚ ਚਰਨ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਰੱਬ ਕਦੋਂ ਦਾ। ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਰੱਬ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ? ਸਾਫ਼ ਦਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ, ਸੱਜਣਾ ਤੋਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਗਾਲੀ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗਾਲੀ ਕੱਢ ਦੇਣੀ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਲ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਆਲ ਰਾਈਟ, ਆਲ ਰਾਈਟ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਆਲ ਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਆਦਤ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਟਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ, ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ। ਥੋੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸੋ ਹੱਸਣਾ ਵੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ। ਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਬੇਟਾ ਆਹ ਕੰਮ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੇਟਾ ਆਹ ਕੰਮ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੇਟਾ ਉਹ ਕੰਮ ਉਦਾਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਆਹ ਕੰਮ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਚੱਕਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਲੋ ਬੇਟਾ। ਉਹ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਬੂਟਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਕੌਣ ਬੇਟਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਬੋਲਦਾ, ਕੀ ਬੇਟਾ ਬੇਟਾ ਲਾਈ ਹੈ? ਖਬਰਦਾਰ ਬੇਟਾ ਗਿਆ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਸੌਰੀ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਆਦਤ ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸੌਰੀ ਤੇ ਵੀ ਬੇਟਾ ਹੀ ਲਾਣਾ ਇਹਨਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੌਰੀ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਦਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ, ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਬੂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ, ਮੇਰੀ ਕਰਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਪੜਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜੇ ਕਰਨੀ ਬੁਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਣਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਹੁਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਣੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਾਲ ਦੇਖੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਅਮਲ ਦੇਖੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਕਰਨੀ ਦੇਖੀ ਜਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਪਤਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ, ਨੌਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ, ਨਨਾਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕਮੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਆ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਆ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਠੀਕ ਆ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ? ਇੱਕ ਚੋਰ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ
ਉਹ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇੱਥੋਂ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਆਦਮੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਆਪ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਸਾਬਿਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨੀ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ, ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦੇਖ ਕਰਨੀ ਮੇਰੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਚੁਗਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਨੀ ਕਰਾਂ ਜਿਸ 'ਚ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਰਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਪੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਗਏ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਗਏ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਮੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਨਸਾਨ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਪਦਾਰਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਦੇਖੀ, ਬਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਖੁਸ਼ੀ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਸੁੱਖ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਪਰ ਸਿਵਾਏ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ। ਇੱਕ ਵੀ ਕਰਮ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਦਾ चला जाएगा। सब्सक्राइब कीजिए सर्व संध्या दरबार कांटिया शरीफ चैनल को और बेल आइकन दबाइए मालिक जी के लेटेस्ट सत्संग की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।